Problems of circuit containing dependent sources, and that problems are solved by using superposition theorem. First question is, determine the current through the 2 ohm resistor as shown in the figure by using the superposition theorem. The circuit diagram is given here. You can see that in the circuit diagram there are resistors 3 ohm and 4 ohm, 2 ohm, and sources are 5 volt voltage source and a 4 ampere current source. Also there is a dependent source and its value is 4V3, and its value depends upon the voltage V3. Where is the voltage V3? V3 is the voltage across 3 ohm resistor. It is marked in the question itself. So you are asked to find out the current through the 2 ohm resistor. See, in the question, current through the 2 ohm resistor is marked as I. You can see here, I is marked here, and there is a dependent voltage source and its value is depending on the voltage value V3, where V3 is the voltage across this resistance 3 ohm. So this is given in the question, and in order to find the current through the 2 ohm resistor, you are asked to find it by superposition theorem. So we know the rules how to solve the problem using superposition theorem. You know that if there are different sources, first we will consider the effect of one source alone and we will remove other sources by its internal impedance. See, if we are considering the effect of the voltage source, then we will remove the current source by its internal impedance. See, this is the problem containing the dependent sources. In the case of dependent sources, the rule is different. That means here we will keep the dependent source here itself. We will not remove it by its internal. We will not remove the dependent sources by its internal resistance. Only we are removing the independent sources by its internal impedance. So if we are considering the effect of 5 volt battery, we will remove 4 ampere by open circuit. But in the circuit 4V3 will be there. Okay. So that is the rule of dependent sources. So we cannot remove the dependent sources from the circuit. So only what we can do is we can remove the independent sources by their internal impedance. So if we are considering the effect of this 4 ampere source, then we can remove the 5 volt battery by its internal resistance. That means 5 volt battery is replaced by the short circuit, and we will keep the 4V3 there. Okay, so we can start doing the problem. First of all, we will consider the effect of 5 volt battery alone. Superposition theorem വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം? നമ്മളെന്ത് ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും, മറ്റേ സോഴ്സിനെ അതിന് ഇൻറ്റേർണൽ ഇമ്പിഡൻസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ DC സോഴ്സസിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലെന്താ റൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററീൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 1 ആംപിയർ 4 ആംപിയറിൻ്റെ സോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് ഇൻറ്റേർണൽ ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി മാറും. പക്ഷേ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നമ്മൾ 4 ആംപിയറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററി നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ദി സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററി, all other portions of the circuit will be there except the current source. You can see that the current source will have a maximum internal impedance, so that part will be open circuited. So the internal impedance of the current source is infinity, so it is removed by an open circuit, and we will keep the dependent sources there. Okay, so we have to solve the problem by using this diagram. Okay, so what is our aim is to find the current through the 2 ohm resistor. So we are considering the effect of 5 volt battery alone. So due to the effect of 5 volt battery, let the current be I dash. We are marked it as I dash. Okay, so we have to find out the value of I dash. See, how can we solve this problem? See, this is a closed circuit. If we are applying KVL to this circuit, we can find what will be the quantities. If we are applying the KVL, what will be the equation? Starting from V3 dash, you can see that the current is in this direction. Okay, so this will be equal to minus 3 into current through it. Okay, so it is marked it as V3 dash. So we can start from here. This will be plus V3 dash minus 5 volt minus 2 into I dash
പ്ലസ് 4v3 ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0. സി പൊളാരിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. KVL ആണെങ്കിൽ v3 ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് v3 ഡാഷ് എന്നും ഐ ഡാഷ് എന്നും ഇവിടെയും v3 ഡാഷ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം v3 ഡാഷ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ v3 ഡാഷിൻ്റെ സിമ്പൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അല്ലേ. ഇവിടെയും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പം നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് പ്ലസ് v3 ഡാഷ്. പിന്നെ ഇത് -5. പിന്നെ ഇതോ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്കാണ് പോകുക. അതുകൊണ്ട് -2i ഡാഷ്. പിന്നെ ഇതെന്താണ് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്ലസ് 4 ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ v3 ഡാഷ് ഉണ്ട്, ഐ ഡാഷ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ v3 ഡാഷിൻ്റെ ഇക്വേഷനും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്, v3 ഡാഷും ഉണ്ട് ഐ ഡാഷും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ v3 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്, v3 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 3i അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. 3iയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം, 3iൻ്റെ അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് 3i ഇൻറ്റു അതിലുള്ള കറണ്ട് അല്ലേ. കറണ്ട് എത്രയാണെന്നിരിക്കുക ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഈ ഒരു സീരീസ് സർക്യൂട്ടിലുടനെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് 3 ഇൻറ്റു ഐ ഡാഷ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ v3 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക, ഇവിടുന്ന് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -3 ഇൻറ്റു ഐ ഡാഷ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് v3 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, -3 ഐ ഡാഷ് എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, അത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് -3 ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ v3 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, -3 ഐ ഡാഷ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. v3 ഡാഷിന് പകരം -3 ഐ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം. -5 -2 ഐ ഡാഷ് പ്ലസ് v3 ഡാഷ് പ്ലസ് 4 ഇൻറ്റു v3 ഡാഷ്. ആ v3 ഡാഷിന് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഐ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്, -0.294 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഐ ഡാഷിന് കിട്ടിയത്. കറണ്ട് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഒരു 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററീൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാരണമുള്ള കറണ്ടാണ് ഐ ഡാഷ്. സോ ഡ്യൂ ടു ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് 5 വോൾട്ട് വി ഗോട്ട് ദി കറണ്ട് വാല്യൂ ഐ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു -0.294. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് this source, that is 4 ampere source. If you are considering the effect of this 4 ampere source, this voltage source will be short circuited, and we have to keep the dependent sources as itself. Okay, so the circuit diagram will look like this. Okay, voltage source ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇല്ലാതെ എന്താ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു. കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് അവിടെയുണ്ട്. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സർക്യൂട്ട് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്, 2 ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് കണ്ടത്. ഈ ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം 2 ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ലെറ്റസ് ഡിനോട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ഐ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് v3 ഡാഷിന് v3 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെയുള്ള v3 ഡാഷിന് v3 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് എന്ന് കാണിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ട ഐ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസിലി നമുക്ക് നോഡ് വോൾട്ടേജ് വെച്ചിട്ട് KCL അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലേ. ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് KCL തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഐ ഡബിൾ ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ഡബിൾ ഡാഷ് ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ KCL അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷനെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ. ഓരോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിറക്ഷനും മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഈ സോഴ്സ് കാരണമുള്ള കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും, ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്കും. ബാക്കിയുള്ള കറണ്ടെല്ലാം ഔട്ട് ഓഫ് ദി ജംഗ്ഷൻ, ഔട്ട് ഓഫ് ദി നോഡായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ഡാഷ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ട്, സോഴ്സിൻ്റെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഈ v3 ഡാഷിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ v3 ഡാഷ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സി ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നോക്കുക. ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ 3 ഓം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജാണ് v3 ഡാഷ്. ആ 3 ഓം എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ v3 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക, ഈ 1ൽ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ നോഡ് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് v3 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. v3 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നുള്ള 3 ഓമിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ നോഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്, v3 ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ലെറ്റ് us assume that v3 double dash is the voltage at this node. So we can apply node equation, nodal analysis. We can use nodal analysis, and so we can write the equation by using KCL as, first we will consider this branch. So we can write the equation as I1 plus I dash will be equal to 4 ampere. Okay, see here the notation will be I double dash. If you are considering the effect of 4 ampere, we are denoting it as I double dash in the previous diagram. I made a mistake here, so it be I double dash. So I1 plus I double dash will be equal to 4 ampere. So we can substitute for I1 as, we know that I1 equal to V3 double dash. I1 will be equal to V3 double dash divided by 3 ohm, and I double dash will be equal to V3 dash plus 4 V3 double dash divided by 2C.
ഇവിടെ ഇതിപ്പം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ള പൊളാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് V3 - 4 V3 എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള പൊളാരിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആണ് സൈൻ വരും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 4 ആംപിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ V3 ആണ് അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പോൾ V3 കിട്ടും. നമുക്ക് V3 ആണോ വേണ്ടത്? അല്ല, നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? I ആണ് വേണ്ടത്. I ഇക്വേഷൻ എന്താ? I വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V3 പ്ലസ് 4 V3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ I വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു V3 ഈ ഇക്വേഷനിൽ V3 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് I കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 വോൾട്ട് സോഴ്സിൻ്റെ കാരണമുള്ള I' കിട്ടി, 4 ആംപിയർ സോഴ്സ് കാരണമുള്ള I കിട്ടി. അപ്പോൾ 2 ഓമിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 ഓമിലൂടെ 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററി കാരണം 5 വോൾട്ട് ബാറ്ററി കാരണം I' ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 4 ആംപിയർ സോഴ്സ് കാരണം I ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് കറണ്ട് ഒരേ ഡിറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു I' പ്ലസ് I'. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 3.581 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹോംവർക്കാണ്. ഫോർ ദി സർക്യൂട്ട് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫിഗർ ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് I4 യൂസിങ് ദി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ റൂൾ വ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആദ്യം 20 വോൾട്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണുക. ഏതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് കാണേണ്ടത്? 4 ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ്. അത് I4 എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം 20 വോൾട്ട് സോഴ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണുക. അതിന് I4' എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ 5 ആംപിയർ സോഴ്സിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണുക. അതിന് I4' എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, I4" എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ 4 ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിൽ 20 വോൾട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 5 ആംപിയർ എന്താവും? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു സോഴ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ മറ്റേ സോഴ്സ് എല്ലാം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറൊരു സോഴ്സും കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അതുപോലെ തന്നെ സർക്യൂട്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം. ഇനി 5 ആംപിയറിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ 20 വോൾട്ടിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അതേസമയം ഈ 2I4 എന്നുള്ള സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ തന്നെ ഇതെന്ത് സോഴ്സാണ്? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഏത് കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? I4 എന്നുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഈ I4 എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഇതാണ് ഈ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനമാണ് I4. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നമുക്കൊരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിൽ റീഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം മൂന്നും ഒരു പോയിൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുറച്ച് വിട്ട് വരച്ചുവിടുക. ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരക്കുക, ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് വരക്കുക, ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ്. മേലത്തെ ഭാഗം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ രൂപത്തിൽ ഇതിനെ വരച്ചെടുക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിന്. കാരണം ഈ മുകളിലത്തെ പോയിൻ്റെല്ലാം ഒരേ പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ? അത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോമിലാക്കി വരച്ചെടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അന്നേരം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് I4 കാണുക. രണ്ട് കറണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹിൻസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് കാണാം. ഓരോ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂം തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ.